Hi students, good day. We are going to discuss a concept lesson plan in pedagogy of mathematics. Okay, in previous class we have discussed unit plan, the merits, steps, elements, that means the features of a unit plan and the perform of the unit plan. Okay, now we are going to discuss the uh, last concept. I think this is the last concept. After this, we have only one small concept, that is digital lesson plan. Okay. Later we will discuss that. Okay. Today in this class, we are going to discuss lesson plan. పాఠ్య ప్రణాళిక లేదా పాఠ్య పథకం, దీని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇయర్ ప్లాన్, యూనిట్ ప్లాన్ తెలుసుకుందాం. ఇయర్ ప్లాన్ ముందుగా విద్యా సంవత్సరం, బిఫోర్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ది అకాడమిక్ ఇయర్, a teacher, every teacher, irrespective of subject, every teacher has to prepare the year plan in order to complete the academic year successfully and to achieve the objectives of concerned subject successfully. Okay, so we have to prepare year plan. After preparation of the year plan, based on the year plan, we have to prepare unit plan. So year plan gives the total picture of that particular academic year. What we have to teach in that academic year, how many units we have to teach in that academic year, and how many periods required to teach those units in that particular academic year. What are the activities to be done in that particular academic year? What are the curricular activities? What are the co-curricular activities? And what are the extracurricular activities to be done in that particular academic year? And what are the projects to be done in that particular academic year? So what are the field trips or excursions are to be done in that particular academic year? And what are the evaluation tools like that? Total picture of that academic year will be appear in that year plan. Okay. Later on, based on that year plan, we have to prepare unit plan. That means the plan to teach a particular unit. Plan to teach a particular unit is called a unit plan. So based on the unit plan, what are the uses, what are the components of unit plan means? So we will get the information of methods, content, techniques, teaching learning material, evaluation tools, evaluation techniques, and objectives to be achieved through teaching that particular unit. So all these information will be available in that unit plan. ఓకే, సో అంటే యూనిట్ ప్లాన్ ఆధారంగా ఆ యూనిట్ బోధించే క్రమంలో సాధించవలసినటువంటి లక్ష్యాలు, చేయవలసినటువంటి కృత్యాలు, ఉపయోగించవలసిన బోధనా పద్ధతులు, ఉపయోగించవలసినటువంటి బోధనాభ్యసన పరికరాలు, మూల్యాంకన సాధనాలు, మూల్యాంకన పద్ధతులు, అలాగే సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు, వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం యూనిట్ ప్లాన్ ద్వారా కలుగుతుంది, ఉపయోగపడుతుంది ఉపాధ్యాయునికి. ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్. ఓకే, ఇయర్ ప్లాన్ ఈస్ బ్రాడర్. దానికంటే తక్కువ ఇది కలిగిన స్కోప్ కలిగినటువంటి యూనిట్ ప్లాన్ అయితే వెరీ స్పెసిఫిక్ లెసన్ ప్లాన్. అంటే ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో ఒక పీరియడ్లో ఒక పాఠ్యాంశం బోధించే క్రమంలో ఆ పాఠ్యాంశాన్ని బోధించడం కోసం రూపొందించినటువంటి ప్రణాళికనే మనం పాఠ్య పథకము లేదా పాఠ్య ప్రణాళిక అని చెప్పడం జరుగుతుంది. తప్పనిసరిగా ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా పాఠ్య పథకాన్ని, లెసన్ ప్లాన్ని తయారు చేసుకుని టీచింగ్ చేసినట్లయితే సక్సెస్ఫుల్గా టీచ్ చేసే అవకాశం అనేది ఉపాధ్యాయునికి కలుగుతుంది. సో కాబట్టి డెఫినెట్లీ టీచర్ హ్యాస్ టు నో ది
how to write, how to prepare a lesson plan before going to teach a particular concept in a particular class. So in this regard, let us discuss the main concepts, important points, and process and procedure and model of lesson plan. Okay, right. Lesson plan: the day-to-day planning of the details and sequence of each day's work is of great importance to each individual teacher. The day-to-day planning of the details and sequence of each day's work is of great importance to each individual teacher. అంటే ప్రతిరోజు తను చేయవలసిన పనులు క్రమబద్ధంగా ఒక రోజులో చేయవలసిన పనులకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ప్రతి టీచరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. ఏ టీచర్ హూ గోస్ టు ద క్లాస్ వితౌట్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద లెసన్ రన్స్ ద రిస్క్ ఆఫ్ వేస్టింగ్ టైమ్ అండ్ డిస్పేటింగ్ ఎఫర్ట్. సో అంటే ఎవరైతే ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్య పథకం తయారు చేసుకోకుండా, లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోకుండా క్లాస్లోకి వెళ్తాడో అటువంటి ఉపాధ్యాయుడు తప్పనిసరిగా టైం వేస్ట్ చేయవలసి వస్తుంది, అలాగే వాళ్ళ యొక్క ఎఫర్ట్స్ కూడా వేస్ట్ చేయవలసి వస్తుంది. సో కాబట్టి అంతటి ఇంపార్టెన్స్ కలిగి ఉంది లెసన్ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు. ఇండీడ్ ఎవ్రీ యాక్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ది ప్లాన్, లెసన్ ప్లాన్ ఫోర్సెస్ ది క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ ది ప్లాన్ ఇన్ టీచర్స్ మైండ్. సో కాబట్టి ఈ విధంగా లెసన్ ప్లాన్ అనేది తయారు చేసుకోవటం ద్వారా తప్పనిసరిగా ఏదైతే తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు చేయవలసిన కృత్యం ఉంటుందో, తను పెర్ఫామ్ చేయవలసిన యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఉపాధ్యాయుని యొక్క మైండ్లో క్లియర్ క్రిస్టల్గా రికార్డ్ అవటం అనేది లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా జరుగుతుంది. ద టీచర్ షుడ్ నో బిఫోర్ హ్యాండ్ వాట్ టు టీచ్ అండ్ హౌ టు టీచ్. తప్పనిసరిగా ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేయాలి, ఏం బోధించాలి, ఎలా బోధించాలి అనే విషయం పట్ల మన జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి, తెలిసి ఉండాలి. ఏం బోధించాలో తెలియకుండా, ఎలా బోధించాలో తెలియకుండా క్లాస్లోకి వెళ్తే ముందు చెప్పుకున్నట్లుగా దట్ ఈస్ ద వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రతి టీచరు వాట్ టు టీచ్ అండ్ హౌ టు టీచ్ అనేది తెలుసుకోవాలి. అది మనకి లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా తెలుస్తుంది. He should have the clear aim of the lesson before him and should plan accordingly. He should have the clear aim of the lesson before him and should plan accordingly. అంటే ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకునే సందర్భంలో ఏ పాఠం అయితే టీచ్ చేయడం కోసం లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుంటున్నాడో, ఎందుకు ఆ పాఠ్యాంశాన్ని బోధిస్తున్నాము, క్లియర్ ఎయిమ్, ఆ పాఠ్యాంశం బోధన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో ఉపాధ్యాయునికి తెలిసి ఉండాలి. దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్య పథకాన్ని, లెసన్ ప్లాన్ని, పాఠ్య ప్రణాళికని తయారు చేసుకోవాలి. ఈ షుడ్ నో హౌ he should introduce and present the lesson and the aids he will make use of. తప్పనిసరిగా టీచర్కి ముందుగానే తెలిసి ఉండాలి. ఏం తెలిసి ఉండాలి? పాఠ్యాంశాన్ని ఎలా పరిచయం చేయాలి, అలాగే పాఠ్యాంశాన్ని ఎలా బోధించాలి, అలాగే ఏమేమి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్, టీచింగ్ ఎయిడ్స్ యూజ్ చేయాలి, వీటన్నిటికి సంబంధించిన సమాచారం ఉపాధ్యాయునికి ముందుగానే తెలిసి ఉండాలి. అది లెసన్ ప్లాన్ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఈ షుడ్ ఆల్సో నో హౌ టు ఎవాల్యుయేట్ ద లెసన్ ఇన్ ది లైట్ ఆఫ్ ది ఎయిమ్ సెట్. అంటే ఇంతే కాకుండా ఉపాధ్యాయునికి ఇంకేం తెలిసి ఉండాలి? పిల్లల్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి, దేని బేస్ చేసుకుని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ముందుగా ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాం. అంటే ఈ పాఠం చెప్పడం వల్ల విద్యార్థులు ఎటువంటి ప్రవర్తన మార్పు తీసుకురావచ్చు, దాన్ని ఏమి ఆబ్జెక్టివ్ ఏదో ఉద్దేశంతో ఆబ్జెక్టివ్స్ రాసుకున్నాం. ఆ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆధారంగా విద్యార్థిని ఎలాగా మూల్యాంకనం చేయాలి అనే విషయం కూడా ముందుగానే ఉపాధ్యాయునికి తెలిసి ఉండాలి. సో ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ లెసన్ ప్లాన్. సో పాఠ్య పథకాన్ని, పాఠ్య ప్రణాళికని రూపొందించుకోవటం ద్వారా మాత్రమే వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ముందుగానే ఉపాధ్యాయుని యొక్క గ్రిప్పులో చేతిలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు చాలా సమర్థవంతంగా తరగతి గదిలో బోధన చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది lesson plan. So for a successful and effective teaching,
planning is the first and most important step for a successful and effective teaching. అంటే సక్సెస్ఫుల్గా, సమర్థవంతంగా, విజయవంతంగా బోధన చేయాలి అంటే సో మొట్టమొదటిది అత్యంత ప్రధానమైనది ఏంటంటే లెసన్ ప్లానింగ్. లెసన్ ప్లాన్ రాసుకోవడం ద్వారానే, లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవడం ద్వారానే సమర్థవంతంగా చేయగలము, విజయవంతంగా కూడా బోధన చేయగలము. అంటే వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, వితౌట్ ఎనీ డీవియేషన్స్ we may complete the teaching learning process in that particular year, and we may achieve the aims of a particular concept of the particular subject. So it is only possible through preparing the lesson plan. Okay, so in this regard, let us see the definitions of lesson plan. So in general, we can say that lesson plan is a plan of action to be implemented by the teacher in the classroom. The definition was given by L.B. Strand. Lesson plan is a plan of action implemented by the teacher in the classroom. అంటే తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు చేయవలసినటువంటి కృత్యాలను కలిగి ఉన్నదే పాఠ్య పథకం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే సో తరగతి గదిలో ఆ 45 మినిట్స్ పీరియడ్లో ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేయాలి అనే దాని మొత్తాన్ని సంబంధించిన సమాచారం కలిగి ఉండేదే పాఠ్య పథకం అని ఎల్బి స్టాండ్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. డేవిడ్స్ defined lesson plan is an arrangement of learning, planning, organizing and controlling by a teacher. Lesson plan is an arrangement of learning, planning, organizing and controlling by a teacher. అంటే ఉపాధ్యాయుడు లెసన్ ప్లాన్ అంటే డేవిడ్స్ ఏమంటున్నాడంటే అరేంజ్మెంట్ అంట. అరేంజ్మెంట్ టీచింగ్ అరేంజ్మెంట్, అదే లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ సంబంధించిన అరేంజ్మెంట్, ఆర్గనైజింగ్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆర్గనైజింగ్ సంబంధించినటువంటి అరేంజ్మెంట్, కంట్రోలింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కంట్రోలింగ్ సంబంధించినటువంటి అరేంజ్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా టీచరు ఆ తరగతి గదిలో చేసి ఈ కృత్యాలన్నింటినీ కలిపి వాటన్నిటికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని కలిపి పాఠ్య పథకం అని ఇతను చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ గూడ్స్ define lesson plan as outline of the important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented to students by the teacher. So goods ఎలా డిఫైన్ చేశాడంటే అవుట్లైన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది లెసన్. ఏ పాఠం అయితే తరగతి గదిలో చెప్పాలనుకున్నా ఆ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ అవుట్లైన్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ ఆర్డర్ విచ్ దే ఆర్ టు బి ప్రజెంటెడ్. ఏ విధంగా తరగతి గదిలో వాటిని ప్రజెంట్ చేయాలో అదే క్రమంలో రూపొందించబడినటువంటి పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి ప్రధాన అంశాలతో కూడుకున్నటువంటి దాన్నే లెసన్ ప్లాన్ అని ఈ గూడ్స్ డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఎల్బి స్టాండ్స్ మరలా దీన్ని ఇంకా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. ఏ లెసన్ ప్లాన్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ఎల్బి స్టాండ్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఏ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్. It therefore includes the working philosophy of the teacher, his knowledge of philosophy, his information about and understanding of his pupils, his comprehension of the objectives of education, his knowledge of the material to be taught, and his abilities to utilize effective materials. అంటే ఇంకా దీని డీటెయిల్గా స్టాండ్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడంటే తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడి ఏ విధంగా తన నాలెడ్జ్ని ఎలాగా ఉపయోగించుకోవాలి, తన మెటీరియల్స్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, తన ఎబిలిటీస్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, సో వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి తన తత్వాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, సో వీటన్నిటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని కలిగి ఉండేదే పాఠ్య పథకం అని ఈ ఎల్బి స్టాండ్స్ చెప్పడం జరిగింది. అంటే దీన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే పాఠ్య పథకం అనేది ఖచ్చితంగా ఒక కార్యాచరణ పథకం. అందువలన అది ఉపాధ్యాయుని యొక్క పనిచేయ తత్వాన్ని, తత్వశాస్త్రం గురించి అతనికి ఉన్న జ్ఞానాన్ని, విద్యార్థుల గురించి అతనికి ఉన్న సమాచారాన్ని,
విద్యా లక్ష్యాల గురించి అతనుకున్న అవగాహనను, బోధించవలసిన విషయంలో అతనుకున్న జ్ఞానం గురించి, మరియు ఫలవంతమైన పద్ధతులు వినియోగించుకోవడంలో అతని గల సామర్థ్యం గురించి కలిగి ఉంటుంది. కలిగి ఉండేదే పాఠ్య పథకము, పాఠ్య ప్రణాళిక అని డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఎనీహౌ అంటే ఇంకా డైరెక్ట్గా అలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే సింగిల్ వర్డ్లో సమీప భవిష్యత్తులో ఉపాధ్యాయుడు చేయబోయే పనిని సూచించేటువంటిదే పాఠ్య పథకము. సింపుల్గా సమీప భవిష్యత్తులో ఉపాధ్యాయుడు చేయవలసిన కృత్యాలకు సంబంధించిన సమాచారం కలిగి ఉండేదే పాఠ్య పథకం అని చెప్పచ్చు. సమీప భవిష్యత్తు అంటే తరగతి గదిలో, ఇమీడియట్గా క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేయబోయే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పథకాన్ని కలిగి ఉండేదాన్నే పాఠ్య పథకం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో పాఠ్య పథకం విద్యార్థుల్లో శాస్త్ర భావాన్ని, నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించడానికి తయారు చేసుకున్న ఒక క్రమబద్ధమైన, స్థితిస్థాపకమైన సమీక్ష అని చెప్పవచ్చు. ఇలా కూడా మనం లెసన్ ప్లాన్ని డిఫైన్ చేయవచ్చు. అలాగే తరగతి గదిలో ఒక పీరియడ్ కాల వ్యవధిలో ఎంపిక చేయబడ్డటువంటి బోధనాంశాన్ని రూపొందించినటువంటి విధానం ద్వారా పాఠాన్ని బోధించే కార్యక్రమాన్ని పాఠ్య పథకం అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా లెసన్ ప్లాన్ మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఎనీహౌ లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో తను చెప్పబోయే పాఠ్యాంశానికి సంబంధించి ఏ విధంగా చెప్పాలి, ఎంత ప్రజెంట్ చేయాలి, ఏ మెథడ్ ఉపయోగించాలి, అలాగే ఎటువంటి టెక్నిక్స్ ఉపయోగించాలి, ఎటువంటి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఉపయోగించాలి, విద్యార్థుల యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, విద్యార్థుల యొక్క ప్రవేశాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, వీటన్నిటికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని, పూర్తి సమాచారాన్ని కలిగి ఉండేదాన్నే మనం లెసన్ ప్లాన్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం లెసన్ ప్లాన్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్. అంటే పాఠ్య పథకం అనేది ఉపాధ్యాయునికి చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఆ పాఠ్య పథకాన్ని సరైన విధంగా తయారు చేసుకున్నట్లయితే, మంచి లక్షణాలు మంచి పాఠ్య పథకం తయారు చేసుకున్నట్లయితే సక్సెస్ఫుల్గా టీచ్ చేసి మంచి టీచర్, ఉపాధ్యాయుడు అని అనిపించుకునే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ద లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్డ్ బై ఏ టీచర్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ in order to complete that lesson, in order to teach the lesson in a good manner, okay, in order to achieve the objectives of that particular teaching point successfully. So let us see what are the characteristics of a good lesson plan. Okay, first one, all the objectives of the lesson, both general and specific, should be stated clearly in the lesson plan. Ante lesson plan lo ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నీ క్లియర్గా రాయబడి ఉండాలి. అంటే మనం లెసన్ ప్లాన్ చూడగానే ఏ పాఠానికైతే లెసన్ ప్లాన్ రాసామో ఆ పాఠం ద్వారా సాధించవలసినటువంటి లక్ష్యాలన్నీ కూడా, లక్ష్యాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాధారణ లక్ష్యాలు ఏమైనా ఉంటాయి, అలాగే ప్రత్యేకమైన లక్ష్యాలు అంటే ఓవరాల్గా లక్ష్యాలన్నిటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం లెసన్ ప్లాన్లో ఉండాలి. ఇన్ కేస్ వీఆర్ టీచింగ్ ఆన్ సిసి ప్యాటర్న్, సో ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలి, విద్యా సామర్థ్యాలకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం పాఠ్యపథకంలో ఉండాలి. అంటే ఎనీహౌ లెసన్ ప్లాన్లో లక్ష్యాలకు సంబంధించి కానీ లేదా విద్యా ప్రమాణాలకు సంబంధించిన అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ సంబంధించిన కానీ సమాచారం ఉండాలి. అంటే ఆ పాఠ్యాంశం ద్వారా, ఏ పాఠ్యాంశానికైతే లెసన్ ప్లాన్ రాస్తున్నామో ఆ పాఠ్యాంశం ద్వారా సాధించవలసినటువంటి లక్ష్యాలు లేదా విద్యా ప్రమాణాలు, వాటికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం లెసన్ ప్లాన్లో ఉండాలి. ఏ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ అవుట్లైన్ ఇన్ డీటెయిల్ ది వేరియస్ స్టెప్స్ దట్ ద టీచర్ ప్రపోజెస్ టు టేక్ ఇన్ ద క్లాస్. మంచి లెసన్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో చేయవలసినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి కృత్యాలకు సంబంధించినటువంటి అవుట్లైన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఆ లెసన్ ప్లాన్లో ఉండాలి. ఏ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ నాట్ రిమైన్ అట్ ది ఓరల్ ఆర్ మెంటల్ స్టేజ్, ఇట్ షుడ్ బి ప్రిఫరబుల్లీ రిటర్న్. సో చాలామంది మేము లెసన్ ప్లాన్ రాయాల్సిన లేదు, ముందు క్లాస్కి వెళ్ళే ముందే మెంటల్గా మేము ఓ స్కెచ్ చేసుకున్నాం, ఓ ప్లాన్ చేసుకున్నాం,
ఇలా టీచ్ చేయాలి, మనం ఈ క్లాస్లో ఎంతవరకు చెప్పాలి, ఈ క్లాస్లో ఈ యాక్టివిటీస్ చేయాలి అని అనుకుంటారు. సో అది ఎప్పుడు తప్పు. అలా కాదు, తప్పనిసరిగా మనం అనుకున్న దాన్ని ప్లాన్ రూపంలో రాసుకున్నట్లయితే రాసుకునే సందర్భంలో ఇంకా ఎన్నో మాడిఫికేషన్స్ రావచ్చు, ఇంకా కొత్త ఆలోచన రావచ్చు. వాటన్నిటిని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ ఫైనల్గా ఒక పవర్ఫుల్ లెసన్ ప్లాన్ని, సో మంచి లెసన్ ప్లాన్ని తయారు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఎప్పుడు అది ఓరల్ ఆర్ మెంటల్ స్టేజ్లో ఉండకూడదు. లెసన్ ప్లాన్ అనేది రిటర్న్ ఫామ్లో ఉండాలి, ప్రింటెడ్ ఫామ్లో ఒక పేపర్ రూపంలో లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. A good lesson plan should have its basis on the previous knowledge and experience of the learner, and the present knowledge should be well integrated with previous knowledge. లెసన్ ప్లాన్ అనేది తప్పనిసరిగా ఏ పాఠం కోసమైతే తయారు చేసుకుంటున్నామో ఆ పాఠం నేర్చుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి విద్యార్థి యొక్క పూర్వ జ్ఞానము, అలాగే విద్యార్థికి ఉన్నటువంటి పూర్వ అనుభవాలు, వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేయాలి. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పబోయే పాఠ్యాంశం పూర్వ పాఠ్యాంశంతో, పూర్వ జ్ఞానంతో చక్కగా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని, అసోసియేట్ చేసుకొని ఈ కొత్త జ్ఞానాన్ని విద్యార్థి అవగాహన చేసుకునేలాగా లెసన్ ప్లాన్ అనేది రూపొందించుకోవాలి. అలా తయారు చేసుకుంటేనే దాన్ని మంచి లెసన్ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు. యాంపుల్ ప్రొవిజన్స్ షుడ్ బి మేడ్ ఇన్ ద లెసన్ ప్లాన్ ఫర్ అరౌజింగ్ ది క్యూరియాసిటీ అండ్ సస్టైనింగ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్. అంటే విద్యార్థుల యొక్క ఆసక్తిని, ఉత్సుకతని కాపాడే విధంగా, క్లాస్ మొత్తం కొనసాగించే విధంగా కావాల్సినటువంటి అవకాశాలు, పద్ధతులు, విధానాలు లెసన్ ప్లాన్లో ఉండాలి. యాంపుల్ ప్రొవిజన్స్, అలాంటి అవకాశాలు లెసన్ ప్లాన్లో ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది మంచి లెసన్ ప్లాన్ అనిపించుకుంటుంది. అంటే లెసన్ ప్లాన్ రూపొందించుకొని ఈ క్వాలిటీ ఉండేలా లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుంటే మనం ఆ 45 మినిట్స్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిపోయే వరకు కూడా విద్యార్థులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అటెన్షన్ అనేది డైవర్ట్ అవ్వదు. అలాగే అతను క్యూరియాసిటీ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది, అలాగే ఇంట్రెస్ట్ అనేది సస్టైన్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఈ లక్షణం కూడా మంచి పాఠ్య పథకానికి ఉండవలసిన లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ప్రజెంటెడ్, the materials used, and the teaching aids should cater the individual needs and abilities of the students. The subject matter presented, the materials used, and the teaching aids should be cater to the individual needs and abilities of the students. మనం ఏదైతే పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థులు చెప్తున్నామో, ఎటువంటి బోధనాభ్యసన సామగ్రిని ఉపయోగిస్తున్నామో, అలాగే అవన్నీ కూడా విద్యార్థుల యొక్క వ్యక్తిగత అవసరాలు, సామర్థ్యాలు వాటిని బేస్ చేసుకునే ఉండాలి. ఆ విధంగా వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ముందుగానే లెసన్ ప్లాన్లో తయారు చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ది లెసన్ ప్లాన్. Okay, that means in presenting the concept or preparing the materials or utilizing the teaching learning aids, whatever it may be, all they should be based on individual needs and abilities of the students. Okay, next one. The lesson plan should reveal the development of the concept, development of the topic. So lesson plan ఎప్పుడు కూడా లెసన్ ప్లాన్ మనం చదువుతున్నప్పుడు మనం ఏదైతే పాఠం చెప్తున్నామో ఆ పాఠం ఎలా డెవలప్ అవుతుంది, కాన్సెప్ట్ బై కాన్సెప్ట్, పాయింట్ బై పాయింట్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉపాధ్యాయునికి తెలియజేయగలిగి ఉండాలి. లెసన్ ప్లాన్ ఎవరికి ఉపయోగం, ఎవరి కోసం ఇది? ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టీచర్, టు టీచ్ లెసన్ ఇన్ ఏ కాన్ఫిడెంట్ మేనర్. ఓకే, సో ప్రజెంట్ ది లెసన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇన్ ఏ ఎఫెక్టివ్ మేనర్. కాబట్టి లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ రివీల్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది టాపిక్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. A good lesson planning requires that the lesson must be finished within the time allocated. సో మంచి లెసన్ ప్లాన్ అని ఎప్పుడు అనిపించుకుంటుందంటే, మనం ఒక లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసి దాన్ని ఫాలో అవుతూ టీచ్ చేసినప్పుడు 45 మినిట్స్లో ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. అప్పుడే అది మంచి లెసన్ ప్లాన్ అవుతుంది. అంటే ఆ టైంకి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. దానికి అనుగుణంగానే దాంట్లో ఉన్నటువంటి టీచింగ్లో ఉన్నటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ప్లాన్ చేసుకొని లెసన్ ప్లాన్ అనేది తయారు చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే అది మంచి లెసన్ ప్లాన్ అనిపించుకుంటుంది. ఎనీహౌ విత్ ఇన్ ద టైం. ఇప్పుడు
అసలు లెసన్ ప్లానే అందుకోసమని చెప్పుకుంటున్నాం. ఎంత కంటెంట్ చెప్తున్నామో తెలియాలి, ఎంతవరకు చెప్తున్నామో తెలియాలి, ఎంత సమయం చెప్తున్నామో తెలియాలి, విద్యార్థుల సామర్థ్యాలు తెలియాలి. ఇవన్నీ తెలియాలి అంటే లెసన్ ప్లాన్ కావాలి అంటాం. లెసన్ ప్లాన్ లేకపోతే వేస్టేజ్ ఆఫ్ టైం అని చెప్పుకున్నాం ఇంట్రడక్టరీ వర్డ్స్లో, అలాగే వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి లెసన్ ప్లాన్ రూపొందించుకొని టీచ్ చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆ బోధన అనేది విత్ ఇన్ ది టైం లిమిట్లోనే కంప్లీట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, ఏ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ కంటైన్ ది క్వశ్చన్స్ టు బి ఆస్క్డ్, illustrations to be used, assignment to be done, and the activities to be carried out. మంచి లెసన్ ప్లాన్ అనే ఎలాగ ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ కంటైన్, అది కలిగి ఉండాలి. ఏం కలిగి ఉండాలి? క్వశ్చన్స్ టు బి ఆస్క్డ్, ప్రశ్నలు, అడగవలసిన ప్రశ్నలు. ఎవరిని అడగాలి? తరగతి గదిలో ఆ పాఠం బోధించే సందర్భంలో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను అడగవలసిన ప్రశ్నలు వివిధ సందర్భాల్లో, లేదా ఒక నిర్వచనం చెప్పే సందర్భంలో, లేదా ఒక సూత్రం చెప్పే సందర్భంలో, లేదా ఒక సమస్యను సాధించే సందర్భంలో, లేదా ఒక సిద్ధాంతాన్ని నిరూపించే సందర్భంలో, అంటే బోధనకు సంబంధించి ఆ 45 నిమిషాల సమయంలో ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థిని అడిగే ప్రశ్నలు, వాటికి సంబంధించిన సమాచారం, ఏ ప్రశ్నలు ఎప్పుడు అడగాలి, ఈ సమాచారం ఉండాలి. ఇల్లస్ట్రేషన్స్ టు బి యూజ్డ్, అంటే వివిధ సందర్భాల్లో బోధనలో వివిధ అంశాలను విద్యార్థికి అవగాహన చేసే సందర్భంలో ఎటువంటి ఉదాహరణలు ఉపయోగించాలి అనే వాటికి సంబంధించిన సమాచారం దాంట్లో ఉండాలి. అసైన్మెంట్ టు బి డన్, ఎటువంటి అసైన్మెంట్స్ ఇవ్వాలి. అలాగే యాక్టివిటీస్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్, బోధన సందర్భంలో వివిధ అంశాల అవగాహన కోసం ఎటువంటి కృత్యాలు చేయాలి, ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ క్లాస్ రూమ్లో చేయాలి అనే విషయానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం లెసన్ ప్లాన్లో ఉండాలి. ఉంటేనే అది మంచి లెసన్ ప్లాన్ అని అనిపించుకుంటుంది. ద టీచింగ్ టెక్నిక్స్ టు బి యూజ్డ్ బై ద టీచర్ షుడ్ బి క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ ద లెసన్ ప్లాన్. ద టీచింగ్ టెక్నిక్స్ టు బి యూజ్డ్ బై ద టీచర్, తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు ఉపయోగించవలసినటువంటి టెక్నిక్స్, బోధనకు సంబంధించిన టెక్నిక్స్, మెథడ్స్ కానివ్వండి, టెక్నిక్స్ కానివ్వండి, వీటన్నిటికి సంబంధించిన వివరణ అనేది లెసన్ ప్లాన్లో తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఏ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ ఇండికేట్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ టు బి యూజ్డ్ అండ్ షుడ్ స్పెషల్లీ when how to use them, when and how to use them. అంటే తప్పనిసరిగా ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ది ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్, whether audio aids or visual aids or audio visual aids to be used and should specially when and how to use them. అంటే లెసన్ ప్లాన్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే, ఇంకా మనం బోధనలో ఉపయోగించేటువంటి ఆడియో, దృశ్య శ్రవణ పరికరాలు, వస్తువులు ఏమన్నా ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన సమాచారం, అవి ఎప్పుడు ఎలా వాడాలో అనే దానికి సంబంధించిన సమాచారం లెసన్ ప్లాన్లో తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఉన్నప్పుడే అది మంచి లెసన్ ప్లాన్ అనిపించుకుంది. నెక్స్ట్, అప్లికేషన్ స్టేజ్ ఫర్ అప్లయింగ్ ది లెర్న్డ్ రూల్స్ అండ్ ఫార్ములా షుడ్ ఫైండ్ ఏ ప్లేస్ ఇన్ ది లెసన్ ప్లాన్. అంటే అప్లికేషన్ కూడా అవకాశం ఉండాలి లెసన్ ప్లాన్లో. That means in turn we have to apply the knowledge which have incorporated in the students in teaching learning process. అంటే మనం బోధన చేసేటప్పుడు ఏదైతే విషయాలను బోధిస్తామో విద్యార్థికి, ఆ బోధించిన విషయాలు విద్యార్థి అప్లై చేసేలాగా, అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని సమస్యలు సాధించేలాగా, కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేసేలాగా అప్లికేషన్ లెసన్ ప్లాన్లో ఉండాలి. సో అది కూడా important characteristics of a good lesson plan. A good lesson plan should stimulate reflective thinking, independent thinking, and originality of expression on the part of students. అంటే మంచి లెసన్ ప్లాన్ని తయారు చేయడం ద్వారా, లేదా మంచి లెసన్ ప్లాన్ ఎప్పుడు అనిపించుకుంటుందంటే, అది ఎలాగ ఉండాలంటే స్టిమ్యులేట్ రిఫ్లెక్టివ్ థింకింగ్, విద్యార్థిలో రిఫ్లెక్టివ్ థింకింగ్ని స్టిమ్యులేట్ చేయాలి, ప్రేరేపించాలి. ఇండిపెండెంట్ థింకింగ్, స్వతంత్రంగా ఆలోచించేటువంటి నైపుణ్యాన్ని. ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, సో ఆ భావ వ్యక్తీకరణకు సంబంధించినటువంటి ఒరిజినాలిటీని విద్యార్థుల్లో కలిగి ఉండేలాగా, పెంపొందించేలాగా లెసన్ ప్లాన్ అనేది రూపొందించబడాలి. ఏ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ బి ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ నాట్ రిజిడ్. ఇట్ షుడ్ మేక్ ది ప్రజెంటేషన్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. ఎప్పుడు కూడా లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి. What is meant by flexible in this aspect? Flexible means should have a facility
టు చేంజ్ ది ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో అంటే మార్పు చేయడానికి వీలు కలిగి ఉండాలి లెసన్ ప్లాన్ అనేది, అలా తయారు చేసుకోవాలి. మార్పు చేయటం అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ రాసుకున్నా, ఈ క్వశ్చన్ అడగాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేసే సందర్భంలో, లేదా ఈ సిద్ధాంతం నిరూపించే సందర్భంలో, ఈ సమస్యను సాధించే సందర్భంలో ఈ ప్రశ్న అడగాలి అని రాసుకున్నాం. విద్యార్థి నుంచి రెస్పాన్స్ ఇది రావాలి అనుకున్నాం, కాకపోతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలా? ఏం చేయాలి అంటే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి. తప్పనిసరిగా అవసరమైతే ఆల్టర్నేటివ్ క్వశ్చన్స్ అదే దాంట్లో ఉన్న క్వశ్చన్లు అడగాలి అని కాకుండా, ఆ సీక్వెన్స్ని ఫాలో అవుతూ మనం అవసరమైన సందర్భంలో ఆల్టర్నేటివ్ క్వశ్చన్స్, ఆల్టర్నేటివ్ యాక్టివిటీస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కరెంట్ సిచ్యువేషన్, బేస్డ్ ఆన్ ది abilities of the students, very particularly related to the particular topic or particular activity, whatever it may be. So anyhow, lesson plan should be flexible. Okay, next one. Lesson plan should provide the consolidation and recapitulation of ideas. So lesson plan ఎలాగ ఉండాలంటే recapitulation of ideas, consolidation of ideas. సో అన్ని బోధించిన అంశాలన్నిటినీ సమ్మరైజ్ చేయటం కానీ, వాటిని మళ్ళీ పునర్విమర్శ చేయటం కానీ, అటువంటి అవకాశం లెసన్ ప్లాన్లో ఉండాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది. రెఫరెన్సెస్ షుడ్ బి గివెన్ క్లియర్లీ. రెఫరెన్సెస్ షుడ్ బి గివెన్ క్లియర్లీ అంటే ఆ పాఠ్యాంశాన్ని సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని పొందడానికి కావాల్సినటువంటి రెఫరెన్సెస్, వాటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ లెసన్ ప్లాన్ లో నోట్ చేయాలి. ఇట్ షుడ్ సజెస్ట్ యాక్టివిటీస్ టు మీట్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. విద్యార్థుల యొక్క వ్యక్తిగత సామర్థ్యాలని ఆధారంగా బోధనాభ్యాసం కృత్యాలని సజెస్ట్ చేసేలాగా లెసన్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఇంట్రిన్సిక్ అండ్ ఎక్స్టెంటిక్ మోటివేషన్. విద్యార్థిలో అంతర్గతంగా మరియు బాహ్యగతంగా విద్యార్థిని ప్రేరేపించేలా, అభ్యసనం వైపు ప్రేరేపించేలా, ఆ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి విషయాలు నేర్చుకునేలాగా ప్రభావితం చేయాలి. అటువంటి విధంగా మోటివేట్ చేసేలాగా ఉండాలి. ఏ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ది బేసిస్ ఫర్ ఫర్దర్ లెర్నింగ్. అంటే మంచి లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుని దాన్ని ఉపయోగించి బోధన చేయడం ద్వారా విద్యార్థిలో ఇంకా అభ్యసన కొనసాగించాలి అనేటువంటి తపన క్రియేట్ చేయాలి. అది తర్వాత అభ్యసనకి మంచి పునాది వేసేలాగా ఉండాలి. ఆ విధంగా లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. సో లెసన్ ప్లాన్ని ఈ లక్షణాలన్నీ ఉండేలాగా తయారు చేసుకోగలిగితే అది మంచి లెసన్ ప్లాన్ అవుతుంది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు? లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఇట్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ది టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు ద టీచర్ ఫర్ సక్సెస్ఫుల్ టీచింగ్. ఓకే, రైట్. దీస్ ఆర్ ది criteria or characteristics of a good lesson plan. Okay, now let us see what are the uses, that is importance of a lesson plan. Okay, importance of a lesson plan. Now we are going to discuss the importance of lesson plan. First one, suitable environment. Suitable ఎన్విరాన్మెంట్, సరైనటువంటి వాతావరణాన్ని అందించడానికి, కలిగించడానికి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. వాట్ ఈజ్ సూటబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్? వాట్ ఈజ్ సూటబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్? సరైనటువంటి వాతావరణం. ఏంటి సరైన వాతావరణం అంటే? లెసన్ ప్లాన్ సంబంధించి, బోధనకు సంబంధించి అంటే ఎప్పుడైనా సరే తరగతి గదిలో ఒక క్రమబద్ధంగా, ప్రణాళికాబద్ధంగా బోధన చేయగలిగితే, అటువంటి వాతావరణంలో బోధన చేయగలిగితే బోధన అనేది విజయవంతం అవుతుంది. ఇక్కడ వాతావరణం అంటే బోధనా వాతావరణం. సరైనటువంటి బోధనా వాతావరణం అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బోధన అనేది విజయవంతంగా చేయగలిగేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. సో కాబట్టి ఈ లెసన్ ప్లాన్ రాసుకోవడం ద్వారా, లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకోవడం ద్వారా మంచి బోధనా వాతావరణం అనేది తరగతి గదిలో ఏర్పడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ ఏ ఛాన్స్ టు టీచ్ ద లెసన్
బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్. విద్యార్థుల యొక్క పూర్వ జ్ఞానాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని బోధన విజయవంతంగా చేసేటువంటి అవకాశం లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా కలుగుతుంది. సైకలాజికల్ టీచింగ్, మనోవైజ్ఞానిక బోధన చేసేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. ఎందుకని మనం చెప్పుకున్నాం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్లో. మంచి లెసన్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్కి అవకాశం కలుగుతుంది. వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని టీచింగ్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ డిజైన్ చేయబడి ఉంటాయి. టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ సెలెక్ట్ చేసి యూజ్ చేయబడుతుంది. అలాగే ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయబడతాయి, ఎవాల్యుయేషన్ టూల్స్ యూజ్ చేయబడతాయి అని చెప్పుకున్నాం. అంటే ఇన్ని అంశాలు మంచి లెసన్ ప్లాన్లో ఉంటాయి కాబట్టి సైకలాజికల్గా, మనోవైజ్ఞానికంగా, అంటే ఎటువంటి స్ట్రెస్ లేకుండా టీచర్ పరంగా కానీ స్టూడెంట్ పరంగా కానీ మంచి బోధన చేసేటువంటి అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. దట్స్ వై సైకలాజికల్ teaching is one of the importance of lesson plan. Next one, limitation of subject matter, very important. So what is the limitation of subject matter? As we are masters on the concerned subjects, so without lesson plan we cannot control how much the content we have to teach in the particular class for the students of particular age in the particular class. So ante ఆ తరగతిలో ఆ వయసు కలిగిన విద్యార్థులకి ఎంతవరకు బోధన చేయాలి, పాఠ్యాంశం ఎంతవరకు బోధన చేయాలి అనేది మనకి కొంత అవగాహన రావాలంటే లెసన్ ప్లాన్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉండాలి. లేదంటే మనం సబ్జెక్ట్లో మాస్టర్స్ కాబట్టి టీచర్స్ అందరూ కూడా సబ్జెక్ట్ అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ విద్యార్థి స్థాయి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి లిమిటేషన్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, ఎంతవరకు చెప్పాలి, ఏ కాన్సెప్ట్ వరకు చెప్పాలి, ఎన్ని భావనలు చెప్పాలి, ఇలాంటి అంశాలకు సంబంధించిన సమాచారం లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా ఉపాధ్యాయునికి కలుగుతుంది. డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి మరలా తరగతి గది నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు కూడా ఏ మినిట్లో ఏమి చేయాలి. సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం అఫీషియల్స్, మినిస్టర్స్ కానివ్వండి, అఫీషియల్స్ కానివ్వండి, విజిట్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే మినిట్ టు మినిట్ ప్లాన్ అని అక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీస్కి అరేంజ్మెంట్ చేసే వాళ్ళకి ప్రోగ్రామ్స్ సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్ పంపుతారు. మినిట్ టు మినిట్ ప్లాన్ అని, అంటే ఏ నిమిషంలో ఏం జరుగుతుంది, ఎక్కడ ఉంటాడు అతను, ఏం చేస్తాడు, దేంట్లో పాల్గొంటాడు, ఇలాంటి. అదేవిధంగా ఇక్కడ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయుడు ఎంటర్ అయిన దగ్గర నుంచి మరలా క్లాస్ నుంచి బయటకు వచ్చే వరకు ఎంటర్ అవగానే ఏం చేయాలి, పాఠ్యాంశం ఎలా పరిచయం చేయాలి, అలాగే పాఠ్యాంశాన్ని ఎలాగా ప్రజెంట్ చేయాలి, ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి, ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ని ఏర్పాటు చేయాలి, ఎటువంటి యాక్టివిటీస్లో స్టూడెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ చేయడం ద్వారా కాన్సెప్ట్ నేర్పాలి, ఎటువంటి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి, అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి నిర్ధారణ అనేది సమాచారం అనేది లెసన్ ప్లాన్లో ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్గా టీచర్ దాన్ని బట్టి సమర్థవంతంగా బోధన చేసే అవకాశం కలుగుతుంది. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎయిడ్స్, అంటే ముందుగానే మనం ఆ పాఠ్యాంశం బోధించడానికి కావాల్సినటువంటి టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ తయారు చేసుకునే అవకాశం లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా కలుగుతుంది. అంటే లెసన్ ప్లాన్ రాసుకునే సందర్భంలో మనకి తెలిసిపోతుంది, ఓకే ఈ నిర్వచనం చెప్పాలి, దీనికి ఈ చార్ట్ కావాలి, లేదా ఈ టీచింగ్ మోడల్ కావాలి, లేదా ఇటువంటి ఒక ఉదాహరణ సంబంధించినటువంటి ఒక వస్తువు కావాలి, లేదా ఒక 2 డైమెన్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి, ఒక 3 డైమెన్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో వీటన్నిటిని ముందుగానే మనం తయారు చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకొని లెసన్ క్లాస్లో సక్సెస్ఫుల్గా టీచ్ చేసే అవకాశం అనేది లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా కలుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, డెవలపింగ్ ఆఫ్ టీచింగ్ స్కిల్. ఉపాధ్యాయ విద్యార్థుల్లో లేదా ఉపాధ్యాయుల్లో బోధనా నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే సమర్థవంతంగా బోధించడం కోసం, బోధనా నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవడం కోసం లెసన్ ప్లాన్ ఉపయోగపడుతుంది. యూజ్ ఆఫ్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్, ఉపాధ్యాయునికి ఉన్నటువంటి థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ని ప్రాపర్గా యూజ్ చేసుకోవడం కోసం లెసన్ ప్లాన్ అనేది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పవచ్చు. టీచింగ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్, ఆత్మస్థైర్యంతో బోధన చేసే అవకాశం అనేది కలుగుతుంది. ఎందుకు ఆత్మస్థైర్యంతో బోధన చేసే అవకాశం కలుగుతుంది లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా? లెసన్ ప్లాన్లో ముందు చెప్పుకున్నాం 5th పాయింట్, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. కాల్ లోపల పెట్టిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ బయటికి పెట్టే వరకు కూడా ఏం చేయాలో మన లెసన్ ప్లాన్లో ఉంది. ఆ లెసన్ ప్లాన్ చూసుకొని మనమే తయారు చేసుకున్నాం, క్లాస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నాం, వెళ్ళిపోయాం. అంటే మనకు తెలుసు ఏ మినిట్లో ఏం చేయాలి అనేది. ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. ఏం లెసన్ ప్లాన్ లేకుండా వెళ్ళాము, ఏదో ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి,
ఏం టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి, ఏ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి, ఎలా ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలి, అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పోతుంది. సో కానీ లెసన్ ప్లాన్ మన దగ్గర ఉంది. ఆటోమేటిక్గా లెసన్ ప్లాన్ అంటే ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్, కాబట్టి మినిట్ టు మినిట్ ప్లాన్, కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా టీచరు కాన్ఫిడెన్స్తో టీచ్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం డిసిప్లిన్ ఇన్ ద క్లాస్, తరగతి గదిలో క్రమశిక్షణ పెంపొందించే అవకాశం కలుగుతుంది. ఎందుకు క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది ఇక్కడ? లెసన్ ప్లాన్ రాసుకుని టీచ్ చేయడం ద్వారా ఇందాక చెప్పుకున్నాం, డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, ఓకే, టీచింగ్ విత్ కాన్ఫిడెన్స్. కాబట్టి ఎక్కడ ఒక మినిట్ కూడా వేస్ట్ అవ్వదు. ఏ టైంలో ఎవరు ఏం చేయాలి, ఉపాధ్యాయుడు ఏం చేయాలి, విద్యార్థి ఏం చేయాలి, ఇద్దరు కలిసి ఏం చేయాలి, ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి, ఎటువంటి ప్రాక్టికల్స్ చేయాలి, లేదా టీచర్ ఎటువంటి డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వాలి, ఆ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎటువంటి స్టూడెంట్స్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, మెటీరియల్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, రిసోర్సెస్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి, వీటన్నిటికి సంబంధించిన సమాచారం అనేది అక్కడ లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడా కూడా మనం డివేట్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు, అలాగే మనం పాజింగ్స్ తీసుకునే అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా డిసిప్లిన్ అనేది క్లాస్లో ఉండదు. సో ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ చెప్పిన తర్వాత ఏం చెప్పాలని ఆలోచించుకుంటున్నాం, గ్యాప్ ఇచ్చాం, ఆటోమేటిక్గా డిసిప్లిన్ క్లాస్లో అరైజ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా సిస్టమేటిక్గా ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం లెసన్ ప్లాన్ ఆధారంగా చేసుకుని ఆర్డర్లో మనం చెప్పుకుంటా వెళ్ళాం, దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్. ఓకే, కాబట్టి క్రమశిక్షణ ఉండేలాగా తరగతి గదిని చూసేటువంటి అవకాశం లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా కలుగుతుంది. టైం సెన్స్, సో అన్ని విషయాల్ని కూడా ఒక సమయం ప్రకారం పూర్తి చేసేలాగా టైం సెన్స్ అనేటువంటి క్వాలిటీని కూడా లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా ఈ ఉపయోగం కూడా ఉందని చెప్పవచ్చు. టీచింగ్ ఫ్రమ్ మెమరీ లెవెల్ టు రిఫ్లెక్టివ్ లెవెల్, సో ఈ లెసన్ ప్లాన్ ఆధారంగా టీచ్ చేసినప్పుడు మెమరీ లెవెల్ అంటే ఓన్లీ గుర్తుంచుకునేటువంటి లెవెల్ నుంచి మనం రిఫ్లెక్టివ్ లెవెల్, విద్యార్థి రిఫ్లెక్టివ్గా ఉండేలాగా మనం టీచ్ చేసే అవకాశం అనేది లెసన్ ప్లాన్ ద్వారా కలుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ది యూజెస్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్. సో లెసన్ ప్లాన్ యొక్క పాఠ్య పథకం యొక్క ప్రయోజనాలు ఈ విధంగా ఉంటాయని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. లెసన్ ప్లాన్ అడగవలసి వచ్చినప్పుడు డిఫైన్ లెసన్ ప్లాన్ అండ్ రైట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెసన్ ప్లాన్ అని అడగచ్చు. అదర్వైజ్ వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ లెసన్ ప్లాన్ అని అడగవచ్చు. ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి హెర్బార్షియన్ స్టెప్స్ అనే దాన్ని అడగటం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ రెండిట్లోంచి తప్పనిసరిగా క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో లెట్ us డిస్కస్ వాట్ ఆర్ ది హెర్బార్షియన్ స్టెప్స్. ఓకే, with this let us conclude the concept of lesson plan, and later on in the next class let us discuss a example lesson plan. Okay, right, హెర్బార్షియన్ స్టెప్స్. పాఠ్య పథక రచనలో హెర్బార్ట్ సోపానాలు, హెర్బార్ట్ అనేటువంటి ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ విద్యావేత్త ప్రతిపాదించినటువంటి సోపానాల్ని హెర్బార్ట్ సోపానాలు అంటాం. అంటే పాఠ్య పథక రచనలో ఈ హెర్బార్ట్ అనేటువంటి ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కొన్ని స్టెప్స్ సూచించాడు. ఆ స్టెప్స్ ఆధారంగానే పాఠ్య పథకాన్ని తయారు చేసుకోవాలి, ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది, లేదా లెసన్ ప్రజెంట్ చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ స్టెప్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, ప్రిపరేషన్, ప్రజెంటేషన్, అసోసియేషన్, జనరలైజేషన్, అప్లికేషన్, రీక్యాపిచులేషన్. ఈ 6 సోపానాలు ఆధారంగా పాఠ్య పథక రచన లేదా పాఠ్య పథకం బోధన అనేది, పాఠ్య బోధన అనేది జరుగుతుంది. ఫస్ట్ వన్, ప్రిపరేషన్, సన్నద్ధత, సంసిద్ధత, సంసిద్ధుని చేయటం. ఇక్కడ ఏంటి సంసిద్ధత చేయటం? విద్యార్థిని సంసిద్ధుని చేయాలి. ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ అనేది టీచర్ ప్రిపేర్ అవటం అని కాదు, లెసన్ ప్లాన్ సంబంధించి టీచర్ ప్రిపేర్ అవటం అని కాదు. సో ఇక్కడ విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి పూర్వజ్ఞానాన్ని పరిశీలిస్తూ విద్యార్థి ఈ కొత్త పాఠ్యాంశాన్ని నేర్చుకునే వైపుగా విద్యార్థిని సంసిద్ధుని చేయాలి. సో ఇక్కడ సంసిద్ధుని చేసే క్రమంలో ఉపాధ్యాయుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా అనేక రకాలైనటువంటి మార్గాల్ని ఉపయోగించుకొని విద్యార్థిని పాఠ్యాంశం వైపుగా సంసిద్ధుని చేయాలి, పాఠ్యాంశం నేర్చుకునే వైపుగా సంసిద్ధుని చేయాలి.
దానికి కావలసినటువంటి ప్రేరణ విద్యార్థికి కలుగజేయాలి. ఈ క్రమంలో మనం విద్యార్థి యొక్క పూర్వజ్ఞానాన్ని పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థికి నూతన పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు బోధించవలసిన అవసరం ఉంటుంది, లేదా చార్ట్లు చూపించవలసిన అవసరం ఉంటుంది, మోడల్స్ చూపించవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది, లేదా ఏమైనా స్టోరీస్ చెప్పవలసిన అవసరం ఉంటుంది, హిస్టరీస్ చెప్పవలసిన అవసరం ఉంటుంది. సో ఎనీహౌ ఇక్కడ కూడా లా ఆఫ్ రెడీనెస్ అనే ప్రిన్సిపల్, సంసిద్ధతా నియమము, అభ్యసనకు సంబంధించి సంసిద్ధతా నియమం అనేది దీంట్లో అప్లై ఆ విధంగా మొదట విద్యార్థిని సంసిద్ధుని చేయాలి, సన్నాహపరచాలి. దేనికోసం సన్నాహపరచాలి, దేనికోసం సంసిద్ధుని చేయాలి అంటే విద్యార్థి కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం, నూతన పాఠ్యాంశాన్ని తెలుసుకోవటం కోసం మనం సంసిద్ధుని చేయవలసిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ప్రజెంటేషన్. తర్వాత ప్రజెంటేషన్. సో ముందు సంసిద్ధుని చేసిన తర్వాత, ఎవరిని సంసిద్ధుని చేసిన తర్వాత, విద్యార్థిని దేనికి సంసిద్ధుని చేసిన తర్వాత, బోధన వైపుకు సంసిద్ధుని చేసిన తర్వాత, అంటే ఏదైతే పాఠ్యాంశం నేర్చుకోబోతున్నాడో ఆ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించి ఆ పాఠ్యాంశం నేర్చుకునే వైపుగా విద్యార్థిని సంసిద్ధుని చేసిన తర్వాత ప్రజెంటేషన్ చేయాలి. ప్రజెంటేషన్ అంటే ఆ పాఠ్యాంశాన్ని బోధించడం, ప్రజెంటేషన్ అంటే. సో కాబట్టి పాఠ్యాంశాన్ని బోధించాలి అంటే బోధించే క్రమంలో ఇప్పుడు మనం ముందుగా రూపొందించుకున్నటువంటి ప్రణాళిక ఆధారంగా, ముందుగా రూపొందించుకున్నటువంటి పద్ధతుల ఆధారంగా, ముందుగా తయారు చేసుకున్నటువంటి బోధనాభ్యాసన పరికరాలను ఉపయోగించుకొని పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థికి ప్రజెంట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే అంశాన్ని బోధిస్తున్నామో ఆ అంశానికి సంబంధించినటువంటి భావనలన్నింటినీ కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో, ఆ భావనల్ని సంఖ్య ఆధారంగా చేసుకుని వాటిని మళ్ళా సబ్ కాన్సెప్ట్స్ గా, సబ్ టాపిక్స్ గా డివైడ్ చేసుకుని ఒక క్రమ పద్ధతిలో విద్యార్థికి బోధన అనేది చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం లెసన్ ప్లాన్ లో రూపొందించుకున్నటువంటి క్రమమైన విధానంలో ఆ యాక్టివిటీస్ కానీ, ఆ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ కానీ, ఆ టీచింగ్ మెథడ్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటూ బోధన అనేది చేయవలసి ఉంటుంది. సో ఆ బోధన చేసేటువంటి సోపానాన్ని ప్రజెంటేషన్ అని చెప్తాం. మొదటిది ప్రిపరేషన్, ఎవరిని సంసిద్ధుని చేయుట, సన్నాహపరచుట. ఎవరిని సన్నాహపరచాలి, ఎవరిని సంసిద్ధుని చేయాలి, విద్యార్థిని. ఎటువైపు సంసిద్ధుని చేయాలి, పాఠ్యాంశం వైపుగా, పాఠ్యాంశం నేర్చుకునే వైపుగా సంసిద్ధుని చేయాలి. ప్రజెంటేషన్, పాఠ్యాంశాన్ని ప్రజెంట్ చేయాలి, విద్యార్థికి అందించాలి. అసోసియేషన్ అంటే ఈ స్టేజ్లో ఏం జరుగుతుందంటే విద్యార్థికి ఉన్నటువంటి పూర్వ జ్ఞానం, మనం అందించినటువంటి ప్రస్తుత జ్ఞానం, నూతన జ్ఞానం, ఈ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి అసోసియేట్ అయ్యి విద్యార్థి మనం బోధించినటువంటి అంశాలని బాగా నేర్చుకునే అవకాశం అనేది, అంటే పూర్వ జ్ఞానం దీన్ని అసోసియేట్ చేసుకుని దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి జ్ఞానాన్ని విద్యార్థి పొందటం ఈ స్టేజ్లో జరుగుతుంది. జనరలైజేషన్ అంటే మనం ఏదైతే విద్యార్థికి బోధించామో ఆ అంశాలను విద్యార్థి అసోసియేట్ చేసుకొని, సంసర్గం చేసుకొని దాన్ని అనేకమైనటువంటి ఉదాహరణ సహాయంతో ఉదాహరణలు పరిశీలించి వాటిని ఆధారంగా చేసుకుని తను పొందిన భావాలని సాధారణీకరణ చేసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఉదాహరణ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమితి అని చెప్పాం, సమితికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇచ్చి సమితి అనే నిర్వచనం విద్యార్థికి చెప్పాం. ఇప్పుడు జనరలైజేషన్ అంటే సమితికి కొన్ని ఉదాహరణలు విద్యార్థి తనను తాను పరిశీలించుకొని తెలుసుకొని అవగాహన చేసుకొని వాటిని ఆధారంగా సో సమితి అనే భావాన్ని విద్యార్థి జనరలైజ్ చేసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్. సో ఏదైతే జ్ఞానాన్ని విద్యార్థి పొంది దాన్ని జనరలైజ్ చేసుకున్నాడో ఆ జ్ఞానాన్ని విద్యార్థి నూతన మరియు కొత్త సందర్భాల్లో లేదా వేరు సబ్జెక్టులో లేదా నిజ జీవితంలో ఎక్కడ అయితే అక్కడ దాన్ని అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది. లేదా ఇంకా డైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే మనం ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత దాని మీద సమస్యలను విద్యార్థి సాధించడం జరుగుతుంది. దాన్ని అప్లికేషన్గా మనం చెప్పవచ్చు. రీక్యాప్చులేషన్ అంటే మనకి తెలుసు, అంటే విద్యార్థి బోధన పూర్తయిన తర్వాత ఎంతవరకు బోధన అనేది సక్సెస్ అయింది, విద్యార్థి ఎంతవరకు అవగాహన చేసుకున్నాడు, ఏ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నాడు, ఏ విధంగా నేర్చుకున్నాడు, పాఠ్యాంశాలన్నింటినీ ఫాలో అయ్యా లేదా, అవగాహన చేసుకున్నాడా లేదా అనే వాటి మీద ప్రశ్నలు అడగటం ద్వారా రీక్యాప్చులేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అంటే హ్యాబర్ట్ మనం లెసన్ జనరల్గా మనం చాలా సందర్భాల్లో మనం టీచ్ చేసి ఉంటాము,
లేదా మనం టీచింగ్ చేయటాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాం. ఇదే ఆర్డర్లో జరుగుతుంది. ముందుగా క్లాస్లోకి రాగానే ముందు చెప్పుకున్నటువంటి పాఠం సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడగటం, అలాగే ఆ తర్వాత కొత్త పాఠం చెప్పడం, పాఠం చెప్పిన తర్వాత దాని మీద అప్లికేషన్స్ చేయించడం, లాస్ట్లో కొన్ని ప్రశ్నలు అడగడం జరుగుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా హెర్బార్ట్ సూచించినటువంటి ఈ 6 సోపానాల ఆధారంగా పాఠ్య పథకం అనేది బోధన చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది పాఠ్య పథక రచనలో హెర్బార్ట్ సోపానాలు. సో కాబట్టి మనం లెసన్ ప్లాన్ అనేది టీచర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్. అంటే ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు తను ఒక పీరియడ్ టీచ్ చేసే సందర్భంలో ఆ పీరియడ్కి వెళ్ళక ముందే లెసన్ ప్లాన్ని ముందుగానే తయారు చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా అయితే ఇయర్ ప్లాన్ని అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందే తయారు చేసుకొని ఉంచుకొని దాన్ని అనుసరించి మనం ఆ ఇయర్లో యాక్టివిటీస్ అన్ని కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, అదేవిధంగా ఒక యూనిట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందే యూనిట్ ప్లాన్ని తయారు చేసుకొని దాన్ని అనుసరించే యూనిట్ని కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఒక లెసన్ని ఒక క్లాస్లో ఒక పీరియడ్లో టీచ్ చేసే ముందుగానే ఉపాధ్యాయుడు లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుని దాన్ని ఉపయోగించి బోధన అనేది చేసినట్లయితే బోధన తప్పనిసరిగా విజయవంతంగా అవుతుంది, సమర్థవంతంగా బోధన చేయవచ్చు. వెరీ పర్టికులర్గా ఆ అంశాన్ని బోధించడం ద్వారా సాధించవలసినటువంటి లక్ష్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సమర్థవంతంగా సాధించేటువంటి అవకాశం ఉపాధ్యాయునికి కలుగుతుంది. సో కాబట్టి ప్రతి టీచర్ కూడా లెసన్ ప్లాన్ తయారు చేసుకుని మాత్రమే లెసన్ని టీచ్ చేయవలసిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. సో ఇది పాఠ్య పథకానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చెప్పవచ్చు. అయితే రేపు క్లాస్లో నెక్స్ట్ పీరియడ్లో ఒక మోడల్ పాఠ్య పథకానికి సంబంధించినటువంటి నమూనా, ప్రతి సందర్భంలో ఇయర్ ప్లాన్కో నమూనా చూసాం, అలాగే యూనిట్ ప్లాన్కో నమూనా చూసాం, అదేవిధంగా లెసన్ ప్లాన్ కూడా మనం నమూనా చూసి దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత డిజిటల్ లెసన్ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.